عليها حتى غدا من يجيك عنده تروما او underwent surgery, major surgery, minor surgery, moderate severity surgery، حتى تعرف ايش حيصير بجسمه وشلون ممكن تتلافى بعض الشغلات اللي تصير وتنتهي بموربيديتي. فيا ريت انه هاي المحاضره شويه تحاولون تفتهموها وتستوعبوها، وحتى خليت لكم بها يعني كلينيكال اسبيكت حتى شويه لا تملون منها. يعني من اسمه مبين هي how our body respond metabolically to any injury، اللي حتى من ضمن السيرجري نعتبرها injury. To start with, the response to injury is graded. That is to say, the more severe the injury, the greater the response. فلذلك إذا كان المريض عنده major surgery أو underwent major trauma، الريسبونس هذا اللي راح نحكي عليه انه will be exaggerated. إذا كانت minor injury راح يكون الريسبونس according to the severity of injury. Unfortunately, this concept not only applies to physiological or metabolic changes, but also to immunological changes. Even immunological response will be graded depending on the severity of the injury. Thus, following elective surgery of intermediate severity, there may be transient and moderate raise in temperature, heart rate, respiratory rate, energy expenditure, and peripheral white blood cells count. While following major trauma or sepsis, these changes are accentuated, will be multiplied, resulting in a systemic inflammatory response syndrome, hypermetabolic state, marked catabolism, shock, and even multi-organ dysfunction, and eventually will end with death. Not only the metabolic response is graded, but it is also evolved with time. So, if we do not manage the patient with the trauma, it will evolve with time. So, of them are tailored to overcome this metabolic body response to any trauma. Immunological sequelae of major injury evolve from a pro-inflammatory state driven primarily by innate immune system اللي هو الماكروفاج والنيوتروفيل into a compensatory anti-inflammatory response syndrome characterized by suppressed immunity and diminished resistance to infection. Mediators of the metabolic response to injury. ايش هي الهرمونات او الاميونوجلوبولينز او الانترليوكينز اللي راح تدخل بهاي العمليه اللي عم نحكي عليها. اول شيء خلينا نعرف الطريقه من راح تطلع يعني عشان يصل اليعاز للدم. The classical neuroendocrine pathway of the stress response consists of afferent nerves اللي هي الاعصاب المحيطيه. انت من راح يصير عندك injury, these afferent nerves will be affected. Then these will transmit signals to the spinal cord, to the thalamus, to the hypothalamus, and finally to the pituitary gland. Corticotrophin releasing hormone or releasing factor اللي راح نرمز له CRF, corticotrophin releasing factor released from hypothalamus. It will affect on the anterior pituitary, causing increase in adrenocorticotrophic hormone, ACTH. This ACTH will act on the adrenals to increase secretion of cortisol. Hypothalamic activation of sympathetic nervous system causes release of adrenaline and glucagon. يعني هسه صعدنا from peripheral nerve راح تطلع الى السباينال كورد، من السباينال كورد راح تطلع الى الثلمس، من الثلمس تنزل على الهايبوثالاموس، من الهايبوثالاموس على البيتويتري. الهايبوثالاموس راح تفرز الكورتيكوتروفين ريليزنج فاكتور، هذا راح ياثر على الانتيريور بيتويتري، راح يخليها تفرز الادرينو كورتيكوتروفين هرمون، هذا راح يشتغل على الادرينالز يخليها تفرز كورتيزون. مع هذا الكورتيزون راح يصير سيمباثيك اوفر اكتيفيتي، فاكيد الادرينالين راح تزيد اللي هي الفايت اور فلايت ميكانيزم، معاها راح يزيد الجلوكاجون. معانو اكو other players اللي هي راح يتغير عندنا alteration in insulin release and sensitivity, hypersecretion malprolactin and growth hormone,
which have a direct lipolytic effect. Also, insulin antagonizing pro-inflammatory properties. فلذلك إذا تنتبهون كررنا كثير الانسولين sensitivity will be changes. فلذلك ذول المرضى هسه راح نحكي عنهم بعدين ممكن يصيرون هايبرغلايسيميا بالبلاد بس اكو هايبوغلايسيميا انسايد ذا سيل لان يصير ريزيستنس للانسولين، الانسولين يقوم ما يشتغل بروبرلي. ليش؟ لانه ضمن العمليه هذه انفرزت برو انفلاماتوري سايتوكاينز عملت انتاجونايزنج للانسولين. The innate immune system اللي هو mainly الماكروفيج interact with the adaptive immune system اللي هو T cells وال B cells. وهذا will be a part of the immunological response to injury. Cytokines including interleukin 1, tumor necrosis factor alpha, interleukin 6 and interleukin 8 all will be produced within the first 24 hours of directly from the hypothalamus, and especially interleukin 6 causes the pyrexia the patient will feel after trauma or after major surgery. Such cytokines also augment the hypothalamic stress response and act directly on skeletal muscle. So it will produce proteolysis. يعني there will be degeneration or metabolism of proteins from the muscles. فلذلك المرضى بعد after surgery severe surgery وبيدردن بالمستشفى او major trauma راح يصير كاتشكسيا، راح يصير عنده weight loss لانه الجسم يعتمد على البروتين كمصدر للطاقه اللي هي راح تجي من السكليتال مصل ومن الليفر. يعني تخشعون شلون معادله معقده، شيء راح يتداخل مع شيء اذا ما طقنا نوقفها بالوقت المناسب. Within hours of the upregulation of pro-inflammatory cytokines, endogenous cytokines will be antagonizing and enter the circulation and act to control pro-inflammatory response. يعني راح يصير عندنا pro-inflammatory which will initiate the inflammatory process, then the body will secrete the anti-pro-inflammatory. يعني راح يصير عندنا huge immunological reaction. The metabolic response can be divided into two phases. Started within 24 to 48 hours from the injury. It may be attenuated by proper resuscitation. يعني الإب phase we can change it, we can decrease its effect by proper resuscitation, but it cannot completely abolish. هاي نقطة جدا مهمة. يعني أنت ممكن تقلل الإفكت بالإب phase بس مهما كان الريسسيتيشن مالك ممتاز وجيد انت ما ممكن تمنعه، يعني ما ممكن تنهينه للإب فيس، لازم الإب فيس يشتغل. الإب فيس is characterized by hypovolemia, decreased basal metabolic rate, reduced cardiac output, hypothermia and lactic acidosis. The prominent hormones regulating the IB phase are catecholamines, cortisol, aldosterone, following activation of renin-angiotensin system. The magnitude of neuroendocrine response depends on the degree of blood loss. فلذلك قلنا ممكن we can attenuate the IB phase if we start a proper resuscitation. إذا عوضنا هذا blood loss we can attenuate أو decrease the IB phase. اللي هو شغله الإب فيس راح يشتغل على شغلتين. اولا يقلل البلد لوس، انت صار عندك ووند، صار عندك ميجر انجري، صار عندك كراش ووندز، فحتى الجسم يقلل البلد لوس يدخل بهذا الإب فيس. اذا انتبهتم عليه وكله يقلل، يعمل فازو كونستركشن، يعمل هايبوثيرميا، يقلل البيسل ميتابوليك ريت، يقلل الهارت ريت. ليش؟ حتى يقلل من البلد لوس. وثاني شيء حتى يحافظ على الطاقة اللي الجسم راح يحتاجها بعملية الإصلاح. It will also try to conserve both circulating volume and energy stores for recovery and repair. Following resuscitation, the IB phase evolved into hypermetabolic flow phase. يعني إذا نجيب لكم إذا كانت بالأسئلة مثلا مجال الأسئلة النظرية إذا ما كانت MCQ، ممكن هاي نجيب لكم الفروقات بين الإب فيس والفلو فيس، او حتى بالام سي كيو ممكن هذا الحكي اللي عم اقوله ممكن ندخله بام سي كيو.
الريسسيتيشن خلوها ببالكم does not abolish or remove the egg phase, it attenuated. بالفلو فيس اللي يبدي بعد ما ينتهي الايج فيس وما الجسم صار فلوتينج، توقفت البليدنج، توقف البلد لوس، راح يبدي مرحله الاصلاح اللي هي عكس الايج فيس. الفلو فيس هايبر ميتابوليك فيس. This phase involves mobilization of body energy stores for recovery and repair, and subsequently replacement of lost or damaged tissue. It is characterized by tissue edema, منتج هاي الإديمة, vasodilatation و increase capillary leakage. هذا also there will be increased basal metabolic rate, يعني hyper metabolism, increased cardiac output, raised body temperature, leukocytosis, increased oxygen consumption, and increased gluconeogenesis. تعرفون انتم الجلوكونيوجينيسيس اذا اخذتها بصف اول او بالثاني بالفسيولوجي هي استخلاص الطاقه ذا جلوكوز اللي هي عاده الليبيدز او الامينو اسيدز. فلذلك هون راح يزيد المصل ويستنج، لانه الميجر سورس للبروتين هو عندنا مكانتين، الليفر والبريفرال مسلز. فلذلك اذا استمرت هاي العمليه ومريضك ما تعوضه لا بارنترال ولا انترافينوس ولا اورال انتيك، راح يبدي ياخذ من مخازين الجسم عن طريق الجلوكونيوجينيسيس. The increase in production of insulin at this time is associated with significant insulin resistance. Major resistance من الهرمونز اللي ذكرناها قبل شويه، الجلوكاجون والانتاجونايزنج immunoglobulins هاي تعمل resistance. Therefore, injured patient may exhibit poor glycemic control. يعني تعمل له تشيك للبلاد جلوكوز وما عنده دايابيتس، راح ترشح مثلا يكون هايبرجلايسيميا. بس بالمقابل هذا الدخول ليش صار هايبرجلايسيميا؟ لانه there is resist عنده انسولين، ما عنده مشكله بالبنكرياس بفراز الانسولين، بس اكو ريزيستنس بادخال هذا الجلوكوز الى داخل الخليه لانه اكو ريزيستنس للانسولين نفسه. طبعا وهذه راح تزيد الريسكس مع الكومبليكيشن اللي هي mainly infectious and cardiovascular complication. هسه نجي نحكي عن الكي كاتابوليك element of the flow phase. هاي اللي حكينا عنه فوق راح نصفط الكميه. الفلو فيس من ايش يتكون؟ mainly اول شيء راح يصير مثل ما قلنا هايبر ميتابوليزم. راح نجي نحكي هاي الهايبر ميتابوليزم من وين راح تجي. Majority of trauma patient demonstrate energy expenditure approximately 15 إلى 25% above normal predicted healthy resting values. يعني مصرف الطاقة بالجسم بعد الميجر تروما راح يزيد من 15 إلى 25% عن الحد الطبيعي اللي المفروض كان يشتغل عليه. The predominant cause appear to be complex interaction between central control of metabolic rate and peripheral energy utilization. ليش؟ لأنه عندك تروما، عندك تيشو لوس، عندك تيشو دامج، الجسم يريد يعوضها، اكو حركة مال البلد على المكان الانجر، اكو فازو دايليتيشن حتى يوصل المضادات الحيوية، الماكروفيج، الاميونوجلوبولين حتى يحارب البكتيريا اللي ممكن دخلت. Theoretically speaking, patient energy expenditure could raise even higher than observed levels following surgery or trauma. But several features of standard intensive care اللي هي بنوا على اساس الانتنسيف كير اعتمادا على هذه الاحداثيات اللي هي البيد ريست، الباراليسيس. Sometimes we do the patient make him paralyzed and put him on ventilator. هذا جزء انه يساعد الجسم وhelp in healing. فلذلك الانتنسيف كير standard measures tailored according to these metabolic changes. فالبيد ريست، الباراليسيس، حتى الفنتيليشن، الاكسترنال تمبرتشر ريجوليشن، كلها كان act to help the body to modulate the hypermetabolic state. اكيد بما انه صار عندنا hypermetabolic state راح تصير عندنا alteration بالسكليتال muscle protein metabolism. مثل ما قلنا المصل هي major source for protein. The protein continually synthesize and break down at a rate of 1 to 2% per day. هاي احنا عند الشعب الطبيعي. جسمنا عادة
يشعل ويكون 1 إلى 2% حجم العضلات ثابت. ايمتى يزيد هذا البريك داون؟ اذا انت قمت تلعب رياض، قمت تلعب حديد. physiological stimuli that promote net muscle protein accentuation include feeding، انت مثلا تاكل اكل مليان بروتين، والاكسرسايز. ما اي اكل، خاصه الاكل اللي بينه امينو اسيد، اللي بينه مستخلصات البروتين. هذول الرياضيين الحديد هذول المحترفين ياخذ معانه هاي المقويات اللي هي البروتين يكون جزء منه. فبهالحالتين انت بالاكسرسايز والاكل اللي مليان بروتين انت راح تزيد كتله العضلات، انت ما راح تزيد عدد العضلات، لان الخلايا العضليه غير قابله للانقسام، ثابت عددها، مثل النيورونز، مثل خلايا الدماغ. بس هون انت حتزيد حجم العضلات. فحتى تعبر هذا الواحد الى 2% النورمال رينج، انت تعمل اكسرسايز زائد هيفي بروتين. يقول لك بارادوكسيكلي، يعني عكس المتوقع، during exercise skeletal muscle protein synthesis is depressed. يعني انت خلال التمرين نفسه العضلات مالك ما يكبر حجمه، راح تنفخ. هذا يسمونه الانتفاخ الكاذب من الاحتقان ومن يعني الستريس اللي حيصير. بس ورا ما ترتاح راح ترجع نزلت الى حجمها الطبيعي. ايمتى فعليا تزيد العضلات؟ بالاكل بعد التمرين. يعني انت التمرين راح يحرق، يخلي العضلات تحتاج الاكل اللي rich with protein بعد التمرين، هو اللي actually will increase the volume of the muscles. During the catabolic phase of stress response, muscle wasting occurs as a result of increased muscle protein degradation coupled with decreased muscle protein synthesis. هي معادله احنا بالحاله العاديه قلنا التشينج اوفر هو 1 الى 2%، بحيث دائما يكون السينثيسيس يساوي الديجريديشن. هوني من يصير عندك اوفر ميتابوليزم او هايبر ميتابوليزم او كاتابوليزم، خلينا نسميه. الكاتابوليزم هو النيجاتيف ميتابوليزم. اذا صار عندك كاتابوليزم هون راح يصير الريت اوف ديجريديشن اكثر من الريت اوف سينثيسيس، فلذلك راح يصير عندك ماسل ويست. Major site of protein loss is peripheral skeletal muscle. It is remarkable that muscle catabolism cannot be inhibited fully by providing artificial nutrition support as long as stress response continue. ليش؟ لأنه أنت أصلا عندك الانسولين insufficiency. فلذلك بعض الأحيان إذا أنت عملت هايبر alimentation، هذه راح clinically the patient with the skeletal muscle wasting will experience asthenia, increased fatigue, reduced functional ability, decreased quality of life, and increased risk of morbidity and mortality. هاي كلها ايمتى تصير هاي الاحداث؟ اذا انت ما تدخلت بالطريقه الصحيحه وما حضرت المريض وانقذته من هاي الفيشر سايكل اللي يعيش فيها. فلذلك بعض الميجر تروما، بعض المرضى اذا heavy trauma or major trauma, sometimes we put him on ventilator or we make him paralyzed حتى نساعد البادي ميكانيزم to overcome the trauma. بما انه قلنا السكليت المصل والليفر هي الميجر metabolism. The liver and the skeletal muscle together account for more than 50% of daily body protein turnover. Skeletal muscle has the larger mass but the lower turnover rate اللي هو قلنا عليه قبل شويه 1 الى 2%. بينما الليفر اللي هو smaller mass relatively مسؤول عن 10 الى 20% per day من التيرن اوفر of the body. Hepatic protein synthesis تتقسم نص بنص، 50% renewal of structural protein و50% synthesis of albumin. In response to inflammatory conditions including surgery, trauma, sepsis, even cancer or autoimmune conditions, circulating blood mononuclear cells secrete range of pro-inflammatory cytokines اللي هي قلنا عليها 1 و6 وتيومر necrosis factor alpha. These cytokines, particularly 6, promote hepatic synthesis of acute phase protein, fibronectin and C-reactive protein اللي كلها راح يحتاج الجسم بالهيلينج وبالريسبونس تو تروما. نجي نحكي عن نقطة أيضا مهمة اللي هي الريزيستنس للأنسولين اللي حكينا عليها خلال هاي الأجزاء الأولى من المحاضرة. Following surgery or trauma,
post-operative hyperglycemia develop as glucose production combined with decreased glucose uptake is a result of insulin resistance from the action of pro-inflammatory cytokines اللي حكينا عليها قبل شوية. The mainstay management حتى نعالج هذا الانسولين resistance is intravenous insulin infusion. يعني خليكم فاهمين انه دول المرضى اصلا ما عندهم انسولين ولكن شكوا من انسولين، بس بسبب الميجر تروما والبرو انفلاماتوري سايتوكاينز اللي عم تفتل بالسيركوليشن والجلوكاجون والجروث هرمون اللي انفرزت عملت ريزيستنس للانسولين، فهذول يحتاجون نعطيهم انسولين انفيوجن to overcome the insulin resistance and to decrease the circulatory hyperglycemia and intracellular hypoglycemia. ليش الجسم اعتمد على الجلوكونيوجينيسيس بالميتابوليزم؟ لانه حيقلل الجلوكوز داخل الخلايا، لذلك الجسم راح يتحول على بروتين وتحول على الليبيدز حتى يذوبها ومين للبروتين. فاحنا اذا كسرنا هاي الحلقه ووفرنا جلوكوز للخلايا انت راح تقلل من الجلوكونيوجينيسيس، تقلل من البريفرال ماسل ويستنج، تقلل من الهيباتيك فانكشن وسينثيسيس، فهاي كلها نساعد احنا الجسم تو اوفركم ذا تروما. هسه نجي نحكي حكي كلينيكال، ايش هي الافويدبل فاكتورز ذات كومباوند ذا ريسبونس تو انجري. الحكي اللي حكيناه كله بالاول 3 صفحات من المحاضره، هون نجي نعمله حكي عملي اللي انت تطيق تطبقه حتى help the body to overcome the metabolic response to injury. volume loss، اول ما قلنا اصلا هو الاب فيس اول من بدا هو to overcome the volume loss. فاحنا شلون قلنا ممكن diminish the ebb phase but أعيدها مرة عاشرة we cannot ever abolish the ebb phase, we can diminish its effect by proper resuscitation. During simple hemorrhage pressure receptors، بس بهاي البريسر receptors اللي موجودين بالكاروتيد artery وبالاورتيك arch and volume receptors اللي موجودين بالwall of from the central nervous system result in release of both aldosterone and antidiuretic hormone. هذول ايش شغله من الالدوستيرون والانتيديوريتيك هرمون؟ اسمه انتيديوريتيك هرمون، راح يشتغل على الرينال تيوبيولز وجلوميرولاي حتى يقلل الرينال فلويد لوس، راح يعمل بوتاسيوم سبيرنج وصوديوم سبيرنج، بس بالمعيه من راح يعمل الصوديوم سبيرنج؟ راح يسحب معانه ماي، فهذول المرضى راح يصير عندهم فلويد ريتنشن، فلذلك يصير عندهم اوليجيوريا. فاحنا لازم نعمل بروبر ريسسيتيشن او بروبر، خلي 10 خطوط تحت بروبر، لانه الاوفر ريسسيتيشن هم راح يعمل عندنا مشكله، لانه الجسم اصلا كان افرز الدوستيرون وانتي دايوريتيك هرمون، وهذه الفلويد تجمعت بالاكسترا ستيشيال اريا السبستيشيال اريا اللي عن طريق الاديما والفازو دايليتيشن. فانت اذا تعمل اوفر هايدريشن راح تزيد الاديما، وراح تزيد الاديمه حتى بالانترنال اورجان اللي جزء منه هي الستومك، فالمريض مالك من تيجي تطعمه بعد العمليه راح يصير عنده فوميتنج ايرلي، وراح يصير عنده ديلي ان ستارتنج ذا ستومك فانكشن اللي هي الدايجستشن والابزوربشن. فلذلك هون الفوليوم ريبليسمنت لازم يكون بحد السيف، لازم انت تعرف ايش قد الفلويد لوس، خليت للمريض كاثيتر، خليت له درينات، على قد اللوس تعمل له ريبليسمنت، ما تنطينه ازيد، اذا عملت ازيد راح تقلب العمليه بالعكس وراح يصير فلويد اديما وراح المريض يتاخر بالريكفري ويتاخر يعني انيشيتنج فود انتيك. هذا الفلويد لوس. hypothermia play a major role in increase secretion of adrenal steroids and catecholamines، وبهذا تزيد ايضا الريت مال ميتابوليك ريسبونس تو انجري. مرات انت مريض بالعمليات التبريد عم يشتغل والمريض مشلح فايت على العمليه ترجع يقوم يرجع، لا اكو اختراع اسمه بلانكت نخلي تحته او نغطينه بحيث نقلل الهايبوثيرميا. يعني حتى بعض الاحيان يقولون even mild hypothermia may result in 2 to 3 folds increase in post-operative cardiac arrhythmias and catabolism.
فالهايبوثيرميا is very important. يعني ما ترجعون انت بكل شغلات ممكن تتعالج. الفلويد لوس انت ممكن تعالجه عمليه كلها. الهايبوثيرميا ممكن تعالجها. التشو اديما اللي صارت during systemic inflammation, fluid, plasma proteins, leukocyte, macrophage and electrolyte leaves the intravascular space and accumulate in the tissue. Vasodilator implies that intravascular volume decrease which induce shock. يعني المريض مالك راح يصير بشوك اذا استمرت هاي العمليه. فلذلك هون هاي مرتبطه باول نقطه ايضا. انت the proper resuscitation will decrease all these complications. Systemic inflammation and tissue under perfusion. يعني هذول هسه من راح تقروهم بالبيت وتمخبخون عليهم راح ترجعوهم كلهم تقريبا مرتبطين ببعض. يعني الفلويد لوس مرتبط بالتشو اديما، التشو اديما والفلويد لوس مرتبطين بالهايبو اندر برفيوجن اوف تشو، اللي ياثر عليها هي الاديما الهايبوثيرميا. فانت بس يا غاد شويه تركيز وشويه استيعاب، هي كلها مرتبطين. The controls vasomotor tone and microvascular flow and regulates trafficking of nutrients and biological active molecules. When endothelial activation is excessive، هذا متى يصير الاكسسيف؟ اذا كانت الفلو فيس اون جوينج وعندك برو انفلاماتوري سايتوكاينز عم تفتل بالسيركوليشن، وعندك ماكروفيج، وعندك انترليوكينز خاصه ال8 او 6، هذول ياثرون على الاندوثيليوم. هون اذا صار اكسسيف اكتيفيشن الاندوثيليوم compromise microcirculation. So this will lead subsequently to cellular hypoxia, contribute to the risk of organ failure. Maintaining normal glycemic index with insulin infusion during a critical illness has been proposed to protect the endothelium. فاذا تلاحظون كلها شيء مرتبط بشيء. تعالج اذا ما تعالجها كلها، واذا ما انت proper resuscitation نسميها، اذا يعني كله يدخل الجسم vicious cycle ومالتيبل activations of multiple systems اللي هي بالاخير راح تنتهي multi organ failure and death. Starvation. During starvation the body is forced to obligate the need that he need of glucose from the gluconeogenesis. الجسم يحتاج 100 جرام من الجلوكوز باليوم. اذا انت مصوم المريض اكثر من اللازم، صومته من الليل اللي قبله وعمليته تاخرت للثنتين ثلاثه لان القائمه مالك طويله، هذا اكيد المريض راح يصوم اشهر، يصوم تقريبا اكثر من 14 15 ساعه. اكيد هذا الستارفيشن، وانت بعد العمليه ايضا راح تصوم وانت نسيت تنقل جلوكوز. فالجسم من راح ياخذ الطاقه مالته؟ راح يحول على جلوكونيوجينيسيس، راح يحول على امينو اسيد واللايبوليسيس، فيزيد الكاتابوليزم، يزيد البودي مسل ماس اندكس ويستنج، وكل هاي have a bad effect on the body. فلذلك provision of at least 2 liters of intravenous 5% dextrose as intravenous fluid for surgical patients who have been fasted will provide at least 100 grams of glucose per day, and this is significant for protein sparing effect. بس هون بالمقابل ال 2 liters الجلوكوز لازم ايضا انت تحسب الفلويد اللي بيها، وما تنطي يعني للمريض انت حتنطينه 2 لتر جلوكوز والمخدر ما ينطينه فوقاته نورمال سلاين وينطينه فوقاته بلاد وينطينه فوقاته ما اعرف شنو. هذه كلها راح نرجع الى الفقره اللي قبلها اللي هي فلويد اديما واندر برفيوجن. فليش نقول يعني لازم كلها تتوازن، الانتيك مع الاوتبوت، الانبوت مع الاوتبوت. immobility اكيد ليش احنا دائما مقتلنا بالجراحه بنردها اول من يطلع المريض، بس يصحى بس يوعى نقول لهم قوموا مشوني، لانه الاموبيليتي have a very bad effect on the patient, have long been recognized as a potent stimulus for inducing muscle wasting. Avoidance of unnecessary bed rest and active early mobilization are essential measures to avoid muscle wasting as a consequence of immobility. ولذلك اذا تلاحظون ناكد كثير على المرضى انه قوموا امشي، ساعدونه، خليه يتحرك حتى نقلل المصل ويستنج.
أخيرا وليس آخرا، هاي كم كلمة جمعت لكم هي as a concept optimize أو forgetting the optimal post-operative care. إذا راح تقروها هاي راح تلاحظون إنه يعني تقريبا هي ملخص لكل الحكي اللي حكيناه. بالمناسبة قبل ما ندخل في هاي الكم نقطة اللي ظليت أحب أكد عليكم إنه أفضل يعني يا ريت هاي المحاضرة تركزون عليها شوية، لأنه هذا لكم راح تفيدكم بحياتكم العملية، وراح تستوعب من يجيك المريض بميجر تروما أو بعد ميجر سيرجري شنو اللي حيصير وليش حيصير. Current understanding of the metabolic response to surgical injury and the mediators involved has led to the appearance of traditional perioperative care. There is now strong scientific rationale for avoiding exposure to stress, prolonged fasting, and excessive administration of intravenous fluid. On the other hand, the use of epidural and epidural analgesia to reduce pain. يعني حتى البين اكتشفوا انه نوع من الستريس اللي ممكن ياثر على الميتابوليك ريسبونس. فانت من عم تنطي انالجيزيا للمريض مالك بكميه موزونه ومدروسه، انت ايضا عم تقلل من الميتابوليك ريسبونس تو انجري. block this reducing pain will block the cortisol stress response and attenuate post-operative insulin resistance, and may favorably affect many of the patient-centered outcomes that are important in post-operative recovery. اللي عدناها مرتين ثلاثة خلال المحاضرة حتى نقلل من الانفكشوس and cardiovascular complication اللي ممكن تصير. إلى هون يعني انتهت المحاضرة، وأنا بالنسبة لي هاي